ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उस लिंक पर जाके वो वीडियो देख सकता है। तो नाल ही मैं उसके MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाए ने 40 के लगभग ने हो, तो तुसी सारे उस वीडियो में भी देखो तो जो तुहानू पेपरां दे विच आसानी होवे। अज आपां गल करनी है जी शोभा शक्ति नाटक है जो इसके 3 भाग ने, तो दूजे भाग बारे गल करांगे कि शोभा शक्ति नाटक के दूजे भाग दे विच की कहा गया है, इसका की थीम है, इस विच की कहानी वापरती है। तो सब तो पहला सानू नाटक आरंभ करने तो पहला ये पता होना चाहिए है कि शोभा शक्ति नाटक है जिहड़ा उस दूजा नाट है वो किहड़े सन विच वापरदा है, किहड़ी रुत विच वापरदा है, कित्थे वापरदा है, तो उसका आरंभ जिहड़ा है वो किहड़ी घटना नाल हुंदा है। तो सब तो पहला आपां नाटक के आरंभ की गल करिए तो जिहड़ा उहदा आरंभ है वो रमेश अते शोभा के झगड़े दे नाल हुंदा है। उन्हां दा आपसी जो है लड़ाई हो जाती है। पहले पार्ट दे विच देखिया अपनी मनमर्जी के मुंडे नाल जो है ब्याह कर लैंदी है ते ओह किसी दी भी अधीनगी नूं स्वीकार नहीं करदी। ओह सुतंत्र जीवन जीउण दी इच्छा रखण वाली सी, एक औरत सी। तां उस तो बाद दूजे पार्ट दे विच हरचरण सिंह ने दिखाया है कि उन्हां दी जो है आपस में लड़ाई हो रही है। तो इसका जो आरंभ है वह उन्हां दे झगड़े नाल ही हुंदा है। ते स्थान कित्थे वापरदा है, ये रमेश दे घर। पहला नाटक देखिया सी आपां ओह दीन दयाल कपूर दे घर वापरदा सी, तां ये जिहड़ा है ये रमेश दे घर वापरदा है। इस दे वापरन दा समां अगे लिखिया होया मैं 9 बजे 9 बजे सवेरे उन्हां दा जो है झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो नाटककार ने बड़ी ही बखूबी तरह इसनूं बयान किया है। तो ये किहड़े सन विच वापरदा है, तां ये 1951 दे विच वापरदा है। जेकर देखिए तो पहले नाटक नालों 3 साल बाद तुहानूं पता सी जिहड़ा पहला नाटक सी वो किन्नों वापरदा सी 1948 दे विच 48 दे विच वापरिया सी पहला नाटक। तो दूजा नाटक जिहड़ा है वो 1951 3 सालों का जिहड़ा उन्हां विच डिफरेंट है, अंतर है। पहले नाटक जिहड़ा है वो किहड़ी रुत विच वापरिया सी, बहार रुत विच वापरिया सी। इस तरह इसनूं याद भी कर सकते हो कि बहार आई है ना, तो उन्होंने जिहड़ा है मेल ते मिलाप हो गया सी। इस एक ट्रिक जी है थोड़ी जी याद कर सकते हो। दूजा जिहड़ा है पतझड़, जिस तरह पत्ते झड़ जाते हैं उस तरह जिहड़ा है कि रमेश अते शोभा का जिहड़ा है वो विछोड़ा पै जाता है। इस रुत नूं तुसीं इस तरह याद कर सकते हो। तो जिहड़ा मेन गल हुई है इस दे विच वो है तलाक दी। शोभा ते रमेश दा आपसी जो है अंत दे विच इस नाटक के अंत दे विच तलाक हो जाता है। तो शोभा अपने 3 सालों के बच्चे नूं नाल लैके उत्थों चली जाती है। तो ये सी थोड़ी मोटी मोटी इसकी कहानी। हुण आपां इसनूं विस्तारपूर्वक पढ़ांगे ते नाल ही इसके प्रश्न उत्तर करने की कोशिश करांगे। आओ बच्चों पढ़दे हां आपां इसकी अगे पूरी डिटेल विच कहानी। नाट दूजा दा आरंभ शोभा ते रमेश के झगड़े नाल हुंदा है। लीला शोभा दे कोल रहिंदी है ते वह घबराई हुई 3 कुछ सालां दे बच्चे कमल नूं चुक के दरवाजे नाल कंन लाई खड़ी है। रमेश मुंशी दे बुलाउण ते दफ्तर वाल चला जाता है तो लीला टेलीफोन करके सतीश नूं शोभा ते रमेश के झगड़े बारे जानकारी दिंदी हुई उसनूं घर बुलाउंदी है। इत्थे देखो भी सतीश रमेश ते जो शोभा है उन्होंने झगड़ा हो जाता है तो लीला उन्होंने घरे ही रहिंदी है। पर जदों वो झगड़ा बढ़ जाता है तो वो सतीश नूं फोन कर देंदी है। कौन, लीला। ये ध्यान रखियो। इन्हीं नूं रमेश फिर उच्ची उच्ची बोलता हुआ आ जाता है। वो शोभा नूं कहता है कि वो जिन्नी मर्जी बहस कर लवे वो बच्चे नूं नौकरानी के हवाले नहीं करन देवेगा। शोभा कहती है कि वो उसका मालकाना रोब उस उत्ते दिनों दिन बढ़ता जा रहा, मतलब वो उस पर दिनों दिन अपना हक उसनों अपनी जायदाद समझता जा रहा है। रमेश कहता है कि अजिहा उसकी हट धर्मी करके हो रहा है। वो कहता है कि वो नौकरानी नूं हटा देवे, पर शोभा उसनों भरोसेमंद दसदी हुई हटाउण तो मना कर दिंदी है। इस तरह दोहां विच झगड़ा बढ़ता है। इस समय ही शोभा रमेश की माड़ी आर्थिक हालत का जिक्र करती है तो रमेश उसनों दाज ना लियाउण दा मेहना मारदा है। शोभा घर की हालत सुधारन लई अपने वालों नौकरी करने की गल करती है, पर रमेश उसकी नौकरी के खिलाफ है। वो कहता है कि उसके नौकरी करने नाल घर की सुख शांति खत्म होंदी है। इत्थे सानूं हुण देखो भी पता लगता है कि साडे मर्द
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਰਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਘੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੈਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਮਰਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹ ਹੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਬਾਲਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੀਲਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਲਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਮਨੋਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਤੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ 5-7 ਕਾਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਰਮੇਸ਼ ਮਨੋਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮਰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਮਰਦ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੀਜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਰਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਵੇ। ਚੌਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖੋਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹ। ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਝਗੜਾ ਲੀਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਉੱਤੇ ਖਾਮਖਾਹ ਦੋਸ਼ ਥੱਪ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਘਰੋਂ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤੀਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿੱਦੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਦਾ ਹੈ, ਆਚਰਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ। ਸਤੀਸ਼ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਆਚਰਣ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੱਪਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਭਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦ ਚੱਲਣ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਰਣ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੈਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘਰਿਣਿਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਸੂਰ ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਥ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਅੱਖੜ ਤੇ ਛਟੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤਲਖ ਤਲੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਾ ਬੰਸੀਧਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਿਆ ਵੀ? ਲਾਲਾ ਬੰਸੀਧਰ। ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸਤਰੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਭਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਕੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? 3। ਉਹ ਇੱਕ ਛੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਲੈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ 400 ਰੁਪਏ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਕੇਵਲ 110 ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਸਤੀਸ਼ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਸਰਾਫਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁੱਚੇ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਤੌਰ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ,
पर जेकर उसने डैडी तो बगावत की सी तो सिद्धांतक विरोध करके उंज जिस लड़के नाल वो विआह कर रहे सन वो इस तो भी भैड़ा साबित होना सी। हुण इत्थे भी जिहड़ी शोभा वो पछता रही है कि उसने रमेश नाल विआह क्यों कराया, पर नाल ही नाल अपने मन नूं तसल्ली भी दे रही है क्योंकि जिहड़ा उसके डैडी ने उसके पिता ने उस लिए लड़का देखा सी वो तो इस तो भी जो है गया गुजरिया सी। वो सतीश नूं कहंदी है कि इस्त्री दे मामले ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ मर्द बराबर ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤੀਸ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੋਭਾ इस गल नूं ना मनदी हुई कहती है सदियां पिछों भारतीय इस्त्री की जाग खुली है। वो बराबरी का हक मंगती है पर पढ़े लिखे मर्दां नूं ये गल पाउंदी नहीं, परंतु अंत मर्दां नूं नवीं स्थिति अनुसार बदलना पवेगा। इत्थे शोभा कह रही है कि जो मर्द ने उन्होंने बदलना पऊगा। इस पिछों रमेश आ जाता है। सतीश की उस नाल नोक झोंक शुरू हो जाती है। सतीश रमेश नूं कहता है कि उस ने शोभा उत्ते हथ चुक के बहुत बुरी गल की है। रमेश शोभा बारे बुरे भले शब्द बोलता है तो सतीश नूं कहता है कि वो उसनूं लै जावे। शोभा बच्चे का खर्चा मंगती है पर रमेश कहता है कि बच्चा वो पालेगा। सतीश जरा सख्ती नाल कहता है वो बच्चे नूं नाल लिजा रहे हैं तो बच्चे के खर्चा का दावा भी अज हो जाएगा, वो जरा सोच लवे। रमेश इस शर्त उत्ते बच्चा देने लई मन जाता है कि वो बालग हो के जिस नाल चाहे रह सकता। बालग मतलब 18 साल तो उपर जो बच्चा हो गया तो किसी नाल भी रह सकता है, ये उन्होंने शर्त रखी जाती है। शोभा ये गल मंजूर कर लेंदी है। इस संबंधी शोभा ते रमेश की आपस में लिखत पढ़त हो जाती है। इस पिछों सतीश ते रमेश विचकार गर्मा गर्मी होंदी है पर शोभा सतीश नूं ठंडा रखती है। इस समय मुंशी आउंदा है ते रमेश नूं मत देण दा यतन करता है पर वो उसकी परवाह नहीं करता। इस पिछों शोभा सतीश ते लीला अंदरों निकलते हैं। शोभा ते रमेश आपस में नमस्ते का वटांदरा करते हैं। सतीश के कहण ते रमेश शोभा तो लैके बच्चे नूं चुमदा है। घरों निकलदियां राह विच उन्हां नूं सफाई सेवका मिलती है। शोभा उसनूं दसदी है कि वो सदा लई घर नूं छड्ड के जा रही है तो वो कहती है बीबी जी की गल्लां करदे हो, साडे मर्द दिन रात सानूं खुलदे ने, असीं फेर भी नहीं कुसकदियां। इस पिछों रमेश दफ्तर में बैठी औरत के कोल आउंदा है। वो तुरदी हुई कहती है उसने सारी गल सुन ली है, वो पहला अपना झगड़ा नवेड़ लवे। तो इत्थे एक जमादारनी का जो पात्र है वो भी आ चुका है। थोड़ी जी उन्हों की वार्तालाप होंदी है शोभा के नाल। वो दसदी है कि साडे घरां दे विच तां लड़ाइयां होंदियां रहिंदियां। तो सानूं इत्थों एक गल होर पता लगती है कि साडे समाज दे विच जो औरत की स्थिति है वो किते भी बेहतर नहीं है। हर थां ते ही औरत नूं जलील किया जाता है। तो नाल ही सानू इत्थों पता लगता है कि जो रमेश है वो हद दर्जे का नीच आदमी है। ये सी बेटा तुहाडा दूजा नाट। मैनू आस है तुसी इसनूं चंगी तरह सुनिया होगा ते नाल ही इस दे आपां हुण प्रश्न उत्तर करते हैं। हाँ बच्चों, इसका पहला प्रश्न, नाट दूजे का आरंभ किस घटना नाल हुंदा है? तुहानूं पता ही है दूजा नाटक सीगा जिहड़ा वो रमेश ते शोभा की लड़ाई झगड़े दे नाल शुरू होंदा है। तो फिर की होंदा है कि उत्थे जो लीला रहिंदी है वो सतीश नूं फोन कर दिंदी है कि सतीश उत्थे आ जावे। रमेश ते शोभा का झगड़ा क्यों पैंदा है? क्योंकि जिहड़ा रमेश सी वो शोभा नूं दबा के रखना चाहुंदा सी, मनुवादी विचारां वाला सी, उसकी आर्थिक सुतंत्रता नूं खोना चाहुंदा सी, उसनूं घरों बाहर नहीं जाण देना चाहुंदा सी। पर जो शोभा है वो इन्हां गल्लां नूं नहीं मनदी क्योंकि वो एक सुतंत्र जीवन जिउण वाली औरत सी। इस करके उन्हां दा जो है आपस में झगड़ा हो जाता है। शोभा ते रमेश का तलाक क्यों हो जाता है? वही सेम है, झगड़ा क्यों होंदा है या तलाक क्यों हो जाता है? तो रमेश जो मनुवादी विचारां वाला सी तां करके इन्हां तलाक हो जाता है। रमेश शोभा नूं किस तरह रखना चाहुंदा सी? जिहड़ा रमेश सी वो शोभा नूं दबा के रखना चाहुंदा सी, अपनी जायदाद बना के रखना चाहुंदा सी, नौकरानी बना के रखना चाहुंदा सी। तो वह चाहुंदा सी कि वह नजायज़ खर्चा ना करे, उस तो पिछे बिना खर्चा ना करे, पराए मर्द नूं ना देखे, तो उसकी सारी ही आर्थिक सुतंत्रता नूं ओह खो लेना
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਹੈ, ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਸਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਸੀਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਟ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਟ ਦੇ ਕੁਝ MCQ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।